मारी पिजुड़ी तोड़ा तो सरीगला चले भी बजार को जीवा। अच्छा ठीक अच्छी माँ चलो जीवा। चढ़ई तार जमी रे पिजुड़ी चाष करिथिला। से प्रतिदिन बजार को जाई पिजुड़ी बिक्री करुथिला। पिजुड़ी नियंतु पिजुड़ी मीठा मीठा पिजुड़ी। चढ़ई तो पिजुड़ी गुड़ा तो बहुत बड़ बड़। गोटे केजी केते टंका? बेसी नुह मिठू भाई गोटे केजी पिजुड़ी 50 टंका। अरे बा चढ़ई तो पिजुड़ी दाम तो बहुत कम। मते 2 केजी पिजुड़ी दे। एमिति से दिन चढ़ईर सबु पिजुड़ी बिक्री हो गला। तापरे से ता झियो सह घर को फेरिला। परदिन सकाळे अनेक गुड़िए पिजुड़ी तो तोड़ी देली। भारी शोष लागिलाणी। बजार को जीवा पूर्व जाए टिके पानी पी आसे। एक चढ़ई आंटी तो एठी नाही। अरे बा सेठी पिजुड़ी तोड़ी रखिची। मो गटे काम करे चढ़ई आंटी एठा को आसीबा पूर्व मु किछि पिजुड़ी खाइनिए। आज मु बिना पैसा रे चढ़ईर पिजुड़ी चोरी करी खाइबी। हा हा हा। भारी मीठा ए पिजुड़ी सतरी भारी मीठा। अरे छोट झियो काहाको किछि न कहि तांको जिनिस नेबा ठीक नुह। याको चोरी कहंती। एमिति काम आ दिने करिबुनी ठीक अछि। मो सब बळे एमिति करिबी बुझिलु गरीब पक्षी। मते बेसी आ ज्ञान देनी। एते छोट छुआ हे मते अपमान देउचु। बड़ मानक सह केमिति कथा कहा जाय तू कोन ए जाय सिखिनु? गोटे चापुडा मारिबी जे तो ठीक बाटो आसीबू। कौन हेला तू मते मारिबो? मु एबे मो बापा मां को तो कथा कहि देबी। एमिति कही काउछुआ शीघ्र ता बापा मां को पाखो गला। आउ से मिछ नाटक करी कहिला मां बापा। कौन हेला माँ तू एमिति कांदुचु काहेकी? अरे मां तू खाली थरे कह तते एमिति किए कंदेची। आमे ताको जमा भी छाड़ीबुनी। मां मते चढ़ई आंटी मारी चंती। मु आज तांको पिजुड़ी किनिबा पई जाइतिले। चढ़ई आंटी आख पाखरे नथिले। मु चढ़ई आंटी को झोड़ीरु 2टी पिजुड़ी खाई देले। सेति पई चढ़ई आंटी मते बहुत मारिले। कौन हेला सामान्य 2टा पिजुड़ी पई चढ़ई तते मारिला? आज आमे ताको छाड़ीबुनी। अरे सुनो चलो एबे ही चढ़ई घर को जीवा। बा मो प्लान सक्सेस। एबे चढ़ई पाइबा मजा। अरे काऊ भाई काऊ भौणी तुमे आज हठात मो घर को आसिल जे निश्चय पिजुड़ी किनिबा को आसीथिबो ना? ना आमे पिजुड़ी किनिबा को आसिनु। आमे तते शास्ति देबा को आसीचु। शास्ति देबो? हेले कोन पाई? एमिति नाटक करूची जेमिति से किछि जानिनी। सामान्य 2टा पिजुड़ी पाई तू आम झियो को मारिलु। आज आमे भी तते छाड़ीबुनी। ना ना मु तो मो झियो को मारिनी। मु तो केवल ताको बुझौथिली। तू कौन कहबा को चाहूचु? आम झियो हमको मिछ कहूची। आम झियो जेमिति कांदीची तू आज सेमिति कांदीबू। रही जाओ काऊ भाई काऊ भौणी मो गछ गुड़ी को एमिति भांगनी। ए फल बिक्री करी मो घर चलाए। दया करी एमिति अन्याय करनी। एथर तते छाड़ी देउचु। आउ दिने जदि तू आम झियो को मारिबो आमे तते जीवन रु मारी देबू। मामा एबे हमर कोन हेबो? आमे केमिति पिजुड़ी बिक्री करिबा? चिंता करनी रे मां। आगरु जेमिति मु जंगल भीतर फल आनी बाजार रे बिक्री करूथिली एबे फोन सेमिति करिबी। परे जेतेबेले टंका हेबो आमे फोन थरे चाष काम आरंभ करिबा। हेले विश्वास कर मु से काउ छुआ को जमा भी मारिनी। मु जाने मां तुमे काहाको भी मारि नथिबो। तुमे बहुत भलो। आ मन दुख करनी मां सब किछि ठीक हे जिवो। चलो एबे घर को जीवा। एमिति कथा हेई सेमाने घर को गले। परदिन चढ़ी जंगलरू मीठा फल आनी बजार रे बिक्री कला। दिने काउ छुआ ताको देखिला। चढ़ई आंटी प्रतिदिन जंगल भीतर को मीठा फल खोजिबा को जाए। आज मु सब मीठा फल खाई देबी। चढ़ई आंटी गोटे भी मीठा फल पाइबनी।
ଏମିତି କହି କାଉଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ କିଛି ଚକୋଲେଟ ପଡିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଆରେ ବା, ଏଠି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚକୋଲେଟ ପଡିଛି। କିଏ ଏମିତି ଚକୋଲେଟ ପକେଇଛି? ଯିଏ ବି ପକେଇଥାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇଦେବି। କାଉଛୁଆ ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ ପାଖକୁ ଗଲା, ତା ଉପରେ ଜାଲ ପଡିଲା। ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କେମିତି ହେଲି? ମା, ବାପା, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଚକୋଲେଟ ରଖି ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଧରିବି ଆଉ ତାର ବିରିୟାନୀ କରି ଖାଇବି, ହେଲେ ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟେ କାଉଛୁଆ ପଡ଼ିଲା। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ ମାରନି, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଚୁପ୍ କର, ତତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧରିନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ଏ କାଉଛୁଆକୁ ହିଁ ବିରିୟାନୀ କରି ଖାଇବି। ନା ନା, ମତେ ଖାଅନି, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ବଞ୍ଚାଅ ବାପା, ମା, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। କାଉଛୁଆ ଏପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଫଳ ଝୁଡ଼ି ଧରି ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉଛୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲକୁ ଦେଖିଲା। ଏ କଣ, କାଉଛୁଆକୁ ଶିକାରୀ ଚିଲ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଛି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ମୋଟା ଲାଠି ଆଣି ଶିକାରୀ ଚିଲର ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟିଲା। ଶିକାରୀ ଚିଲ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ କାଉଛୁଆକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ। ସେ କଥା ପରେ ହେବା, ଆଗ ଚାଲେଠୁ ପଳେଇବା। ଶିକାରୀର ହୋସ ଆସିଲେ ସେ ଆମ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଆମ ଝିଅକୁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ। ଚାଲ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା। ଆରେ ଏଇ ତ ଆମ ଝିଅ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଆମ ଝିଅକୁ ମାରୁନି ତ? ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ନାଇଁ ମା, ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ମତେ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋର ଆଜି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ। କାଉଛୁଆ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ବାପା, ମା, ସେଦିନ ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି। ମତେ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ପିଟି ନଥିଲେ, ଓଲଟା ବୁଝେଇଥିଲେ ଚୋରି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଚୋରି କି ମିଛ କହିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମକୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ସତ କଥା ନ ଜାଣି ସେଦିନ ତୋର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଦେଲୁ। ତଥାପି ତୁ ଆମ ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ତୋର ଯାହା ବି କ୍ଷତି କରିଛୁ ସେ ସବୁର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ। ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲ ଜାଣି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ବି ସତ କଥା ନ ଜାଣି କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। କାଉ ମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ତା ଜମିରେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଲା। ଏମିତି ସେ ତା ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ମୋର ଆଜି ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା। ହଁ ମା, ମତେ ବି ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ଗଛ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଜୁଳି କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି? ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମକୁ ପିଜୁଳି ଦରକାର। ଆମେ ପିଜୁଳି ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରରେ ରହୁଥିବା ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବା। ତା ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ସେଠି ତମେ ମାନେ ପିଜୁଳି ଖାଇବ। ଆଉ ତା ଘରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଜୁଳି ଗଛ ଆଣି ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇବା। ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ପିଜୁଳି ଫଳିବ, ତମେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଜୁଳି ଖାଇପାରିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପିଜୁଳି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲା। ତା ଭଉଣୀର ଏକ ବଡ଼ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଜୁଳି ଗଛ ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନ ଭରି ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ।
ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଏକ ପିଜୁଳି ଗଛ ତା ଭଉଣୀ ବଗିଚାରୁ ତା ଘରକୁ ଆଣିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ସେ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ପିଜୁଳି ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଲା ଆଉ ସେ ଗଛରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳି ଫଳିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଜୁଳି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯାଏନି। ଆଜି ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା। ମା, ଗଛରେ ତ ବହୁତ ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିଅ ନା, ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଗଛର ଦୁଇଟି ପିଜୁଳି ତୋଳି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଛୁଆମାନେ ପିଜୁଳି ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ବଗିଚାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? କାଲି ତ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଜୁଳି ଥିଲା, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ଗଛରେ ନାହିଁ। ସବୁ ପିଜୁଳି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମା, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ବି ପିଜୁଳି ଖାଇପାରିବୁନି? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ସବୁ ପିଜୁଳି କିଏ ବୋଧେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। କିଏ ଆମ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିଥିବ ମା? ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଧରିବା? ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ରୁହନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ୟା କହିବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତିନି ଜଣ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା କହିଲେ। ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପିଜୁଳି ଫଳିଲା। ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ପିଜୁଳି ଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଦେଖିବୁ ତ ପିଜୁଳି କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ହଁ ହଁ ସାଧୁ ବାବା, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି? ଏମିତି କହି ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସେଦିନର ଘଟଣା ଦେଖେଇଲେ। ସେଦିନ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଦୁଇଟି ପିଜୁଳି ନେଇ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ପିଜୁଳି ତୋଳିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ପିଜୁଳି ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଆରେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋର ସବୁ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିଛି। ସେ ମୋଠୁ ଆକାରରେ ବଡ଼। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବିନି। ସାଧୁ ବାବା, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ନେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ପିଜୁଳି ଗଛ। ଏ ଯାଦୁର ଗଛକୁ ତ ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ହିଁ ଏ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ଫଳିବ। ହେଲେ ଏ ପିଜୁଳିକୁ କେହି ଖାଇପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ପିଜୁଳିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେହି ଖାଇପାରିବେନି? ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଏ ଗଛ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗଛ। ଏ ଗଛରେ ଲୁହାର ପିଜୁଳି ଫଳିବ। ଏ ଲୁହାର ପିଜୁଳି ଦେଖିବାକୁ ସତ ସତିକା ପିଜୁଳି ପରି ହେବ। କାଉ ଯେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବ, ସେ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ ଗଛକୁ ନେଇ ତା ବଗିଚାରେ ପୋତିଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ ଲୁହାର ପିଜୁଳି ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁହାର ପିଜୁଳି ଫଳିଛି। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ପିଜୁଳି ବାସ୍ନାରେ ସେ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଏ କ'ଣ? କାଲି ତ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ଗଛରେ ତ ବହୁତ ପିଜୁଳି ଫଳିଛି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କାଲି ଏ ଗଛ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏବେ ତ ଏ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ଦେଖିଲି। କାଲି ଯେମିତି ଏ ଗଛର ସବୁ ଫଳ ନେଇଗଲି, ଆଜି ସେମିତି ଏ ନୂଆ ଗଛର ସବୁ ଫଳ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ପିଜୁଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଛକୁ ଗଲା ଆଉ ପିଜୁଳିକୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଖମ୍ବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ତୋଳି ପାରିଲାନି। ଏ କ'ଣ? ପିଜୁଳି ତ ବହୁତ ଟାଣ। ନା ନା,
ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଏଠାରୁ ଯିବିନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ପିଜୁଳି ତୋଳିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ଯେମିତି ପିଜୁଳିକୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପିଲା, କାଉର ଥଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଆରେ ଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଥଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଏ ଲୋଭୀ କାଉ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା। ଆଉ ଚୋରି କରି ପିଜୁଳି ଖା। କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ଲୋଭର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଚଢ଼େଇର ବଗିଚାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ତା ବଗିଚାରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କଲା ଆଉ ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।